जुलाई 10, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, देह अभिमानी को छाड़ी देही अभिमानी हुओ। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कुहा जाउछि। आजिर प्रश्नटी है, तमे माने एबे जेउ सत्संग करुच ताहा अन्य सत्संग गुड़िक ठारू भिन्न किपरि? उत्तरटी है, यह ही एकमात्र सत्संग जोंटी तुमे माने आत्मा एवं परमात्मांकर ज्ञान शुणुछ। एठारे पाठपढ़ा जाउछि, लक्ष्य एवं उद्देश्य मध्य सम्मुखरे रहिछि। अन्य सत्संग गुड़िकरे ना पाठपढ़ा जाउछि ना कौनसी लक्ष्य रहिछि। ओम शांति। रुहानी संतान मानक प्रति रुहानी बाबा बुझाउछंती, रुहानी संतान मानकु शुणाउछंती। प्रथम बाबा बुझाउछंती, जेतेबेले भी बसुच निजको आत्मा भावी बस, देह भाव नाही। देही अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाए एवं देही अभिमानक ठारू ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाए। ईश्वरंकर देह नाही, से सर्वदा आत्म अभिमानी अटंती। से हेले परमात्मा आत्मा, समस्त आत्मा मानकर पिता। परम आत्मा अर्थात सबुठारो उच्च। मनुष्य जेतेबेले सर्वोच्च भगवान कहउछंती, तेबे बुद्धि आसुची से निराकार लिंग रूप अटंती। निराकार लिंगकर पूजा मध्य हेउछि। से हेले परमात्मा अर्थात समस्त आत्मा मानक ठारू उच्च। से मध्य आत्मा अटंती, किंतु सर्वोच्च आत्मा अटंती। से जन्म मरणर चक्ରରେ आसुनाहांती। बाकी समस्ते पुनर्जन्म नेउछंती। समस्ते तांकर रचना अटंती। रचयिता तो एकमात्र बाबा अटंती। ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य तांकर रचना। समस्ते मनुष्य सृष्टि मध्य रचना। रचयिता को बाबा कहा जाए, पुरुषों को मध्य रचयिता कहा जाए। स्त्री को पोष्य करिथांती, पुणी तांकठारू संतान सृष्टि करी पालन करिथांती। बास विनाश करंती नहीं। आउ जो धर्म स्थापन अछंती सेमाने मध्य सृष्टि करुछंती, पुणी तांकर पालन करुछंती, किंतु विनाश केही भी करू नाहांती। बेहद्र बाबा जाहाको परमात्मा कहा जाउछि, आत्मा परि परमात्मा परमात्मा रूप मध्य हिंदू बिंदु अटे। बाकी भक्ति मार्ग रे पूजा निमंते एक बड़ लिंग तैयारी करुछंती, नचेत बिंदुर पूजा किपरि होई पारिबो? भारत रे रुद्र यज्ञ रे माटीर शिवलिंग एवं शालग्राम तैयारी कराई तार पूजा करिथांती, तांकु रुद्र यज्ञ कहा जाए। वास्तव रे तार प्रकृति असली नाम हेउछि राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जहा शास्त्र रे मध्य वर्णना करा जाउछि। एबे बाबा समस्तंकु संतान मान को कहउछंती निजको आत्मा भाव। आउ जेते सबु सत्संग रहिछि सेथिरे आत्मा अथवा परमात्मांकर ज्ञान ना काहा पाखरे अछि ना काहाकू बुझाई पारिबे। सेठार तो कौनसी लक्ष्य किंबा उद्देश्य न थाए। तम माने तो एबे पाठ पढ़ुछ, तम माने जानिछ आत्मा शरीर रे प्रवेश करुछि। आत्मा अविनाशी एवं शरीर विनाशी। शरीर द्वारा पाठ बजाउछि। आत्मा तो अशरीर अटे ना, कही थांती मध्य अशरीर होई थांती। पुणी अशरीर जीवु, शरीर धारण करिलु, पुणी शरीर छाड़ी अशरीर होई जीवाकु हेबो। एसबु बाबा आसी तम मानकु बुझाउछंती। ए कथा मध्य पिला माने जानिछंती। भारत रे सत्य जुग थिबा समय रे देवी देवता मानकर राज्य थिला, गोटिए धर्म थिला। ए कथा मध्य भारतवासी माने जानी नाहांती। बाबा को जी जानी नाहांती से किछि हेले भी जानी नाहांती। प्राचीन ऋषि मुनि मान मध्य कहउथिले, आमे रचयिता एवं रचना को जानिछु बा जानी नाहु। रचयिता हेले वेदर बेहद्र बाबा, से ही रचनार आदि मध्य अंत को जानिछंती। आरंभरू आदि कहा जाए, मझी को मध्य आदि होछि सत्य जुग, जहाकू दिन कहा जाए। पुणी मध्य अंत पर्यंत हेउछि राति। दिन हेउछि सत्य
ଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ୱଣ୍ଡର ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଦୁନିଆ। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ସବୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କ'ଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଲେ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ତାରା, କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ, କିପରି ସେଥିରେ ପାର୍ଟ ଭରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମ ଭାରତୀ ବା ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ 84ର ଜନ୍ମର ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାରତ ହିଁ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଖଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାର ଏହା ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏମିତି କହିଦେଉଛି, ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଦେବତା, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବା ପାଇଁ 7 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ପତିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତ। କେବଳ ସାହୁକାର ଥିଲେ। ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲା ନା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏତେ ହୀରା ନୀଳା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଅଟୋରେ ଭରି କରି ନେଇଗଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଅଟୋ କ'ଣ କେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଟୋ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁନା ହୀରା ନୀଳାର ଅନେକ ମହଲ ଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ତ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପରରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ମହଲ ଆଦି ହେଉଛି, ତାହା ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପରେ ମାଟି ତଳେ ଦବି ଯାଉଛି। ରାବଣର କୌଣସି ସୁନାର ଲଙ୍କା ନଥିଲା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଭାରତର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। 100% ଅଧର୍ମୀ, ଅସତ୍ୟ, ଧନହୀନ, ପତିତ, ବିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଭାରତ ଶିବାଳୟରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ୱଣ୍ଡର ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବେ ତ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ନା। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଯେବେ ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରାଉଛନ୍ତି, ବାବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସୁମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ମତ ନିଜେ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ତୁମର ଗତିମତି ନିଆରା, ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ କଳିଯୁଗ ପୁରା ହେଉଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଛି, କଳିଯୁଗ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆହୁରି 50,000ରୁ କମ୍, ମାନେ 40,000 ବର୍ଷ ରହିଛି। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ବୁଝିବା କାରଣରୁ କଳ୍ପର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି 5,000 ବର୍ଷ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ, 84 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ। ବେହଦର ବାବା ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର, ଯାହା ଅଧା କଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେହି ମୋତେ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବାର କଥା। ଯଦି କଳ୍ପର ଆୟୁଷ
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ, ତେବେ ତ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହେବ। ଯେବେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 2000 ବର୍ଷରେ ଏତେ ହୋଇଛି, ଭାରତରେ ଅସଲ ଧର୍ମ ଦେହୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଅଟେ, ତାହା ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ଭାରତ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ସମୟରେ ତାହା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଥିଲା। ଏବେ ରାବଣପୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଦେହୀ ଦେବତାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ପରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି? ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାର ଆଉ ନିଜକୁ ବିକାରୀ ଆଦି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭାରତ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା। ଏବେ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନୂଆ ଭାରତ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଭାରତ। ନୂଆ ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା? ପୁରୁଣା ଭାରତ କ'ଣ ହେଉଛି? ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଭାରତ ହିଁ ନୂଆ ଥିଲା। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ତା'ର କ'ଣ ଗତି ହୋଇଗଲାଣି କି? ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସାହୁକାର ଥିଲା, ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିକ ମାଗୁଛି, ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭିକ ମାଗୁଛି। ଏହା ତ ବୁଝିବାର କଥା। ଆଜିର ଦେହ ଅଭିମାନୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ମାଗିଗଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିଛୁ। ସୁଖଧାମକୁ ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ 7 ଦିନର ଭଟ୍ଟିରେ ବସାଇବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା। ପତିତମାନଙ୍କୁ ତ ଏଠାରେ ବସାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ହିଁ କହିପାରିବେ ବା ରହିପାରିବେ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଜାଣୁଛ ବାବା ଆମକୁ ଏପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା। ସତ୍ୟ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର। ଏହା ହିଁ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାର ମହିମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। ସେ ହେଲେ ପିତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ତଥା ବୈଷ୍ଣବଂଶୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଆମେମାନେ ହିଁ ସେହି। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭଳି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଭୁଲ କଥା। ଏବେ ତୁମମାନେ ବୁଝାଉଛ ଯେ ଭାରତର ଆରୋହଣ ହେଉଛି, ଅବତରଣ ହେଉଛି। କଳା କିପରି ହେଉଛି? ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ସେସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରାଜା ରାଣୀ ନିଜେ ହିଁ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ କାହାର ରାୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ପରି ପବିତ୍ର ଦେଶ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଶରେ ନଥିଲା। ଭାରତ ମହାନ ପବିତ୍ର ଦେଶ ଥିଲା। ନାମ ହିଁ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ନର୍କରୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ବାବା ହିଁ କରାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସୁମତରେ ଚାଲି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସୁଖଦାୟୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, 5 ବା 7 ଦିନର ଜ୍ଞାନଯୋଗର ଭଟ୍ଟିରେ ବସି ପତିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା, ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ଅନେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅ। ଅନେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚୋଟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସମୟ, ବାଣୀ, କର୍ମ, ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପରମ ମତରେ ବା ସଙ୍କ ଦୋଷରେ ଆସି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛ,
ସ୍ୱଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରଚିନ୍ତନ କରୁଛ, ସମ୍ମାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭିମାନରେ ଆସୁଛ, ଶ୍ରୀମତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମତ ଆହାରରେ ଚାଲୁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ଅନେଷ୍ଟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱ ମାଲିକ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ କେବଳ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ହିଁ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଟେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ବିରୋଧ ଆଚରଣ ମାୟା ସହିତ କରିବାର ଅଛି, ଦୈବୀ ପରିବାର ସହିତ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।